హాయ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ లర్నర్స్, నేను 10th క్లాస్ వాళ్ళ కోసం మోడల్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేశాను. చాప్టర్ వైజ్గా 40 మార్క్స్కే సెట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఇవి ఓన్లీ చాప్టర్ వైజ్ రివిజన్ టెస్ట్లు కాబట్టి ఓకే. దీంట్లో ఈరోజు నేను కోఆర్డినేట్ జామెట్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. దీన్ని రివిజన్ టెస్ట్లు అనుకోవచ్చు, మోడల్ పేపర్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, పార్ట్ ఏలో సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1లో ఆన్సర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ -2, -3 and 3, 2. సొల్యూషన్ ఏం పాయింట్స్ ఇచ్చారో ఫస్ట్ దీన్ని A -2, -3ని A -2, -3 అనుకుందాం. దీన్ని B 3, 2 అనుకుందాం. ఓకేనా, ఇది x1, ఇది y1, ఇది x2, ఇది y2. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ AB √of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so here x2 is 3 minus, here x1 is -2, so 3 minus of -2 whole square plus y2 is 2 minus, here y1 is -3, so -3 whole square. Okay, 3 minus of -2 is +2, 3 plus 2 whole square plus 2 minus of minus is +3, 2 plus 3 whole square. So here you get √5 square plus root plus 5 square, that is 2 into, we can write this one as 2 into 5 square. Here 1 5 square, here 1 5 square. So నేను దీన్ని 2 into 5 square అని రాస్తున్నాను. √5 square value is 5 and √2 value you have to write only √2. Okay, this is the 5 √2 is units, is the distance between 2 points A and B. Second question is determine x so that 2 is the slope of the line passing through A -2, 4 and B x, -2. First what they have given we'll write. Okay, A -2, 4, B x, -2. This one is x1 y1, x2 y2, and they have given slope. Slope m is equal to slope f2. Slope is represented by m. Okay, so m is equal to, formula is y2 minus y1 by x2 minus x1. Here y2 is -2 and y1 is minus we have here minus, y1 is 4 by x2 is x minus x1 is -2. Okay, here m is 2, so 2 is equal to -2 minus 4 is -6 by x minus of minus is plus, x plus 2. Now we'll do cross multiplication. X plus 2 into 2 is equal to -6. So x plus 2 is equal to, transport this 2 to right side, -6 by 2. 2 1s, 2 3s. So x plus 2 is equal to -3. Transport this plus 2 to right side. So -3 -2. How much? -3 -2 is -5. X is equal to -5. This is the value. Question is find centroid of a triangle formed by 2, 0, 1, 2 and -1, 6. Okay, solution. I'll take this one as A 2, 0. This is x1 y1. B 1, 2, x2 y2. C -1, 6. I'll take this one as x3 y3. We know that centroid formula is let's take centroid as b x, y. Okay, so centroid formula is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, so here x1 is 2
plus x2 is 1 and x3 is minus 1 by 3 comma y1 is 0, y2 is 2, y3 is 6 by 3. So here 2 plus 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2 by 3 and 2 plus 6 is 8, 8 by 3. This is the centroid of the triangle. Section 2 lo answer all questions. Each question carry 4 marks. First question dintlo do the points 3, 2, minus 2, minus 3 and 2, 3 form a triangle. A 3, 2, B minus 2, minus 3, C 2, 3 అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనం 2 methods లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మెథడ్ AB డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ BC డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ CA డిస్టెన్స్ కనుక్కొని AB ప్లస్ BC గ్రేటర్ దాన్ CA అయినా లేకపోతే AB ప్లస్ CA గ్రేటర్ దాన్ BC అయినా నెక్స్ట్ BC ప్లస్ CA గ్రేటర్ దాన్ AB అయినా కూడా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 0 అయ్యిందనుకోండి, దీని ఈ 3 పాయింట్స్ ద్వారా మనం ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 0 అవుతే మనం ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయలేము. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 0 కాకపోతే ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయగలం. ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ సెకండ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ దీన్ని x1 y1 అనుకుంటున్నాను, ఇది x2 y2 అనుకుంటున్నాను, ఇది x3 y3. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ట్రయాంగిల్ ABC ఫార్ములా ఈజ్ half into modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఇది ఫార్ములా. ఓకే. సో half into here x1 is 3, y2 is minus 3 minus y3 is 3 plus x2 is here minus 2, keep brackets, y3 minus y1, 3 minus 2 plus x3 is 2 and y1 minus y2, y1 is 2, 2 minus 3. Okay. So half into modulus of 3 into minus 3 into minus 3 minus 3 is minus 6 plus minus 2 into 3 minus 2 is 1 plus 2 into 2 minus of minus 3, 2 plus 3 plus half into minus 3 into minus 6 is minus 18, here minus 2, 2 into 2 plus 3, 2 plus 3 is 5, 5 2's 10. So here we will get half into minus 18 minus 2, that is minus 20, minus 20 plus 10, minus 20 plus 10 is minus 10, half into modulus of minus 10, modulus of minus 10 is plus 10. Okay, half into 10, so 2 1's 2 5's, that is equal to 5, 5 square units. Area of triangle we got 5 square units. So with the given points, with A 3, 2, B minus 2, minus 3, C 2, 3, we can form a triangle. That's it. Section 2 lo fifth question. Find the coordinates of point which divides the line segment joining 2, 3 and minus 4, 0 in 1:t. Okay. Solution. Let coordinates ఏమనుకుందాం, px, y coordinates అనుకుందాం. ఓకే. which divide the line segment joining 2, 3 and minus 4, 0. ఇక్కడ దీన్ని a 2, 3 అనుకుంటున్నాను, దీన్ని b minus 4, 0 అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు రేషియో ఇచ్చారు 1:2. సో 1:2 ఈజ్ m1:m2. సో px, y కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా
m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. ఓకే, ఇక్కడ m1 ఎంత 1 ఇంటూ x2 ఎంత, దిస్ ఇస్ x1 y1, దిస్ ఇస్ x2 y2. ఓకే, x2 ఎంత -4, సో 1 ఇంటూ -4 ప్లస్ m2 ఎంత 2 అండ్ x1 2, సో 2 ఇంటూ 2 by m1 plus m2. m1 plus m2 అంటే 1 plus 2, 1 plus 2 కామా m1 y2, m1 అంటే 1 y2 0 plus m2 2 into y1 is 3 by m1 plus m2 means 1 plus 2. So here 1 into -4 is -4 plus 2 into 2 is 4 by 1 plus 2 is 3, 1 into 0 0, 2 into 3 6 by 1 plus 2 3. ఇక్కడ -4 plus 4 is 0, 0 by 3 comma here 0 plus 6 is 6 by 3, 3 ones 3 twos, so 0 by 3 is 0 and here we'll get 2. These are the coordinates of the point which divide the line segment in 1:2 ratio. That's it. You'll write that one. Okay, రాస్తే బాగుంటుంది. ఏం రాద్దాం, 0, 2 are the coordinates which divides the line segment, క్వశ్చన్లో ఉన్నదే మొత్తం లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ 2, 3 and -4, 0 in 1:2 is equal to 0, 2. Okay. Sixth question, if the area of the triangle with vertices x, 3, 4, 4 and 3, 5 is 4 square units, find x. Okay, here దీన్ని a x, y అనుకుందాం, b 4, 4, c 3, 5. వాళ్ళు ఏరియా ఇచ్చారు, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC is equal to 4 square units. 4 square units. Find the x అంటున్నారు. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఫార్ములా ఈజ్ half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, సో దీన్ని ఇక్కడ x1 y1 అనుకుందాం, ఇది x2 y2 అనుకుందాం, ఇది x3 y3 అనుకుందాం. ఓకే, half into modulus x1 ఎంత x and y2 minus y3. y2 is 4 and y3 is 5. 4 minus 5 plus x2 is 4 into y3 is 5 and y1 is x, 3. So y3 is 5 and y1 is 3. 5 minus 3 plus x3 is 3, y1 minus y2. y1 is 3 and y2 is 4. So 3 minus 4. And area of triangle వాళ్ళు ఇచ్చారు 4 square units. Okay, so instead of area of triangle I am writing 4 and I'll transport this to left side. So 4 into 2 is equal to modulus of x into 4 minus 5 is -1 plus 4 into 5 minus 3 is 2. 4 into 2 plus 3 into 3 minus 4 is -1. So 4 into 2 8.
here it will become minus x, 4 2s 8, 3 into minus 1 minus 3. So 8 is equal to minus x plus 8 minus 3, here we will get 5. Transport this 5 to left side, 8 minus 5 is equal to minus x. So 3 is equal to minus x, from that we will get x is equal to minus 3. Section 3 లో ఎనీ 2 questions రాయాలి, ఈచ్ క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. 7th A క్వశ్చన్, ద 3 vertices of a parallelogram ABCD are A 3, -4, B -1, -3 and C -6, 2. Find the coordinates of vertex D and find the area of ABCD, parallelogram ABCD. ఓకే, parallelogram రాసేద్దాం ఫస్ట్. ABCD. ఓకేనా. పారలోగ్రామ్లో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అని మనకు తెలుసు కదా. అంటే ఏసీ బీడీ రెండు మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఏసీ మిడ్ పాయింట్, బీడీ మిడ్ పాయింట్ సేమ్గా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి. ఓకేనా. సో అవి రెండు ఒక పాయింట్ ఓ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. సో ఏసీ మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీ మిడ్ పాయింట్. మనకు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని తెలుసు? మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు డి పాయింట్స్ ఏం తెలియదు. సో లెట్ డి ఎక్స్ వై అనుకుందాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు x1 plus x2 by 2, y1 ఏసీ మిడ్ పాయింట్, డిబి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుందాం. ఓకే, రెండు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏ తీసుకుందాం. ఏ 3, -4, x1 y1 మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ కాబట్టి నేను ఏ సి పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను. సి -6, 2 అండ్ బి -1, -3, డి ఏమనుకుందాం? ఎక్స్ వై అనుకుందాం. ఓకేనా. మనకేమి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ అని తెలుసు. ఓకేనా. అది ఫిగర్ పారలోగ్రామ్లో మిడ్ పాయింట్, ఏసీ మిడ్ పాయింట్, బీడీ మిడ్ పాయింట్ రెండు ఒక దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి ఒకటే పాయింట్ దగ్గర. కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ అవుతుంది. బీడీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏసీలో ఇది x1 y1, ఇది x2 y2, బీడీలో ఇది x1 y1, ఇది x2 y2. ఏసీకి ఏ పాయింట్, సి పాయింట్ చూడాలి. ఓకే, x1 plus x2 by 2, 3 plus -6 by 2, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 is -4 plus 2 by 2 is equal to ఇది బీడీకి ఇది x1 y1, ఇది x2 y2 అవుతుంది. సో -1 plus x by 2, -3 plus x2 is y by 2. ఇక్కడ 3 - 6 ఎంత? -3. -3 by 2, -4 plus 2 is -2 by 2 is equal to x -1 by 2, y -3 by 2. సో ఇప్పుడు x -1 by 2 ఈ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, x -1 by 2 is equal to -3 by 2. 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. x -1 is equal to -3. దాని నుంచి x is equal to ట్రాన్స్పోర్ట్ -1 టు రైట్ సైడ్, -3 + 1. సో x is equal to ఎంత? -2. ఇప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. y -3 by 2 is equal to -2 by 2. 2 cancel. So y -3 is equal to -2. Transport -3 to right side. -2 + 3. So y is equal to 1. So d points same వచ్చాయి. x, y is equal to -2, 1. dx, y is equal to d -2, 1. ఇప్పుడు మనకు ABCD అన్ని పాయింట్స్ తెలుసు. సో ఏరియా ఆఫ్ ABCD, పారలోగ్రామ్ ABCD కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కోవాలి? ఈ ఫిగర్ చూపిస్తాం. ఇక్కడ ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ప్లస్
ఈ ట్రయాంగిల్ ACD ఏరియా అండ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఏరియా, ఇవి రెండు కనుక్కొని వాటిని యాడ్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ABCD వస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACD కనుక్కుందాం. ఓకే, ఇక్కడ A ఎంత 3, -4 అండ్ C -6, 2. D ఎంత వచ్చింది మనకు -2, 1. దీనికి ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACD. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACD is equal to ఫార్ములా ఏంటి, ½ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into రాస్తాను plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఓకే, సో ½ into x1, ఇక్కడ ఇది x1, ఇది y1, ఇది x2, y2, x3, y3. సో x1 ఎంత అవుతుంది, 3 into y2 minus y3, 2 minus 1 plus x2 is -6, y3 minus y1, y3 minus y1, x2 into y3 minus y1. y3 is 1, y1 is -4. So 1 minus of -4 plus x3 into x3 is -2, y2 minus y1. Here y2 is 2 and y1 is -4. So we will get 2 minus of -4. Okay, modulus ½ into 3 into 2 minus 1. 3 into 2 minus 1 is 3 into 2 minus 1 is 1 plus -6 into 1 minus of -4 is 1 plus 4 plus -2 into 2 minus of -4 is 2 plus 4. Modulus ½ into 3 into 1 is 3 plus -6 into, here 1 plus 4 is 5. -6 into 5 is -30. So I'll write directly -30. Here 2 into 2 plus 4 is 6. 6 to 12. -12. So ½ into 3 -30 -12 is -42. ½ into 3 minus 42 is -39. -39. Modulus of -39 is +39. So 39 into 1, 39 by 2 square units. This is area of triangle ACD. Let's find out area of triangle ABC. A point is 3, -4. B is -1, -3. C is -6, 2. So area of this one is x1, y1, x2, y2, x3, y3. Okay, so area of triangle ABC is equal to ½ into, formula is x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, so area of triangle ABC is equal to ½ into x1 is 3 and y2 minus y3. y2 is -3 and y1 is y3 is 2. So -3 -2 plus x2 is -1, y3 minus y1, 2 minus of -4 plus x3 is -6 and y1 minus y2 is -4 minus of -3. So ½ into 3 minus 2 is -5. 3 into -5 plus -1 into 2 minus of -4 is 2 plus 4 plus
minus 6 into minus 4. Minus of minus 3 is plus 3. Minus 4 plus 3. So half into 3 into minus 5 is 3 5 15 minus 15. 2 plus 4 is 6. 6 into minus 1 is minus 6. Minus 4 plus 3 is minus 1. Minus 1 into minus 6 is plus 6. So half into minus 15. Minus 15. Minus 6 plus 6 is 0. So half into minus 15 will get. That is modulus of minus 15 is plus 15. 15 by 2 square units. So area of ABCD parallelogram ABCD is equal to area of ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు ఏరియా ఆఫ్ పారలోగ్రామ్ ABCD వస్తుంది. దట్ ఈస్ 15 by 2. ఇక్కడ మనకు ఏరియా ఆఫ్ ACD ఎంత వచ్చింది? ఏరియా ఆఫ్ ACD ఈజ్ 39 by 2 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో 15 by 2 ప్లస్ 39 by 2. లైక్ టర్మ్స్ కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేద్దాం. సో 9 plus 5 14. 3 plus 1 4 5. 54 by 2. 2 ones, 2 twos, 2 sevens. So area of parallelogram ABCD is equal to 27 square units. That's it. 7th B question. If the points A k plus 1 comma 2k, B 3k 2k plus 3, C 5k minus 1 comma 5k are collinear, then find the value of k. వీటిని ABC పాయింట్స్ని వర్టిసెస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC అనుకుందాం. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC 0 అయితే ఆ గివెన్ ABC పాయింట్స్ కొలినియర్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. నేను AK plus 1 కామా 2kని x1 y1 అనుకున్నాను. B 3k 2k plus 3 x2 y2. C 5k minus 1 కామా 5k x3 y3 అనుకుంటున్నాం. If ABC are collinear points, then area of triangle ABC is equal to 0. కాబట్టి దీని నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ k కనుక్కోవాలి. హాఫ్ ఇంటూ ఫార్ములా ఇది హాఫ్ ఇంటూ x1 y2 minus y3 ప్లస్ x2 ఇంటూ y3 minus y1 ప్లస్ x3 ఇంటూ y1 minus y2 is equal to 0. ఓకే, ఈ 2ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ x1 వాల్యూ రాద్దాం. x1 ఎంత? ఇక్కడ x1 k plus 1. ఓకే, సో k plus 1 ఇంటూ y2 ఎంత? y2 ఈజ్ 2k plus 3. 2k plus 3 minus y3 ఈజ్ 5k plus x2 ఎంత? x2 is 3k and y3 minus y1. y3 is 5k, y1 is 2k. So 5k minus 2k plus x3 ఎంత? x3 is ఇక్కడ ఉంది 5k minus 1. 5k minus 1 into y1 minus y2. y1 ఎంత? ఇక్కడ 2k, y2 is 2k plus 3. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను 2k minus 2k plus 3 is equal to 0. ఈ 2ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 0 into 2 అవుతుంది. ఓకే, 0 into 2 కూడా 0ని. ఓకే, ఇక్కడ k plus 1 into 2k plus 3 minus 5k. k plus 1 అలాగే రాద్దాం. k plus 1 into 2k, ఇక్కడ 3 ఫస్ట్ రాద్దాం. 2k minus 5k is minus 3k ప్లస్ ఇక్కడ 3k into 5k minus 2k is 3k. 3k into 3k plus 5k minus 1 into ఇక్కడ 2k, ఇదేమవుతుంది? మైనస్ 2k ప్లస్ 3 ఉంది. మైనస్ ఆఫ్ 2k ప్లస్ 3 ఉంది. సో మైనస్ 2k మైనస్ 3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0.
ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేతో 3ని 3 మైనస్ 3kని ఇంటూ చేద్దాం, మల్టిప్లై చేద్దాం. k ఇంటూ 3 3k, k ఇంటూ 3k మైనస్ 3k స్క్వేర్. ఇప్పుడు 1తో 3 మైనస్ 3kని మల్టిప్లై చేద్దాం. 1 ఇంటూ 3 3, 1 ఇంటూ 3k మైనస్ 3k, మైనస్ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి మైనస్ 3k ప్లస్ 3k ఇంటూ 3k 3 3s 9k స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 5k minus 1 into 2k minus 2k is 0. We'll get minus 3 is equal to 0. So, ikkada 3k minus 3k plus 3k minus 3k is 0. Minus 3k square plus 9k square. Enta avutundi? Minus 3 plus 9. 6k square. Ikkada plus 3 undi. Plus 3 radam. ఇప్పుడు 5k minus 1. 5kతో ఫస్ట్ మైనస్ 3ని మల్టిప్లై చేద్దాం. 5k into minus 3 is minus 15k. Minus into minus is plus. 1 into 3 is 3. Plus 3 is equal to 0. Okay. 6k square. 6k square minus 15k plus 3 is 6 is equal to 0. ఇది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతా, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ k స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ని కాన్స్టెంట్ని మల్టిప్లై చేద్దాం. 6 ఇంటూ 6 ఎంత అవుతుంది? 36. ఓకేనా. 36 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 36 రాస్తే అవి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 36ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ 15 రావాలి. ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాను? 12 3 is 36 కదా. 12 3 is 36. 12 plus 3 ఎంత వస్తుంది? 15 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు మైనస్ 15 కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను? మైనస్ 12 మైనస్ 3 అనుకుంటాను. మైనస్ 12 ఇంటూ మైనస్ 3 ప్లస్ 36 వస్తుంది. మైనస్ 12 ఇంటూ మైనస్ 3 మైనస్ 12 మైనస్ 3 యాడ్ చేస్తే మైనస్ 15 వస్తుంది. మైనస్ 12 మైనస్ 3 యాడ్ చేస్తే మైనస్ 15 వస్తుంది. కాబట్టి మైనస్ 12 మైనస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్గా తీసుకుందాం. సో దాన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? ఇక్కడ మైనస్ 12k మైనస్ 3k ప్లస్ 6 అని రాస్తాను. ఓకే. మైనస్ 12 మైనస్ 3 మైనస్ 15k. ఓకే. సో ఈ రెండిట్లో నుంచి మనం 6k కామన్ తీయచ్చు. k మైనస్ 2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ 3 కామన్ తీయచ్చు. ఇక్కడ k మైనస్ 2 మిగులుతుంది. ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 6k మైనస్ 3 ఇంటూ k మైనస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 6k మైనస్ 3 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అప్పుడు 6k ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3. 6k is equal to 3. So k is equal to 3 by 6. 3 1s 3 2s. So k value ఎంత అవుతుంది? 1/2. అలాగే k minus 2 is equal to 0. k is equal to 2. So k value is 1/2 or 2. రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. k is equal to 1/2 or 2. That's it. 8th question is, in what ratio does the point minus 4, 6 divides the line segment joining the points A minus 6, 10 and B 3, minus 8. ఇక్కడ దీన్ని px, y అనుకుందాం. px, y is equal to minus 4, 6 and 2 points ఇచ్చారు. A minus 6, 10, B 3, minus 8. ఈ పి పాయింట్ ఏ కామా బిని సమ్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇక్కడెక్కడో పి పాయింట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే. దీన్ని ఏపీ ఇష్టు పీబీగా డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఏపీ ఇష్టు పీబీ కనుక్కోవాలి మనం. ఓకేనా. సో దానికి ఫార్ములా ఇది M1 అనుకుందాం, ఇది M1 అనుకుందాం, ఇది M2 అనుకుందాం. ఓకే. ఫార్ములా ఏంటి? px, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. ఇది పాయింట్, ఇది ఫార్ములా. దీని నుంచి మనం m1 m2 కనుక్కోవాలి రేషియో. ఓకే. దీన్ని x1 y1 అందాం, ఇది x2, ఇది y2. ఓకే. px, y మనకు తెలియదు కాబట్టి px, y ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఏమిచ్చారు? -4, 6. ఓకే.
minus 4 comma 6 is equal to m1 ఎంత తెలియదు, x2 3 plus m2 తెలియదు, x1 ఎంత minus 6 into minus 6 by m1 plus m2 comma m1 by 2 plus m2 by 1. m1 తెలియదు, y2 is y2 minus 8 into minus 8 plus m2 y1 10 by m1 plus m2. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 3m1 minus 6m2 by m1 plus m2 minus 8m1 plus 10m2 by m1 plus m2. ఇక్కడ x coordinates ఈక్వల్, y coordinates ఈక్వల్. ఇది x1, ఇది x coordinate, ఇది x coordinate. సో minus 3m1 minus 6m2 by m1 plus m2 is equal to minus 4. 3m1 minus 6m2 is equal to, దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం m1 plus m2ని రైట్ సైడ్కి, minus 4 into m1 plus m2. ఓకే, 3m1 minus 6m2 is equal to minus 4m1 minus into plus minus 4m2. ఓకేనా? m1 టర్మ్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి, m2 టర్మ్స్ని రైట్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. 3m1 minus 4m1 will become plus 4m1 is equal to minus 4m2. ఈ minus 6m2ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం, plus 6m2. సో 3m1 plus 4m1 is equal to 7m1 minus 4m2 plus 6m2 is equal to 2m2. సో దీన్ని బట్టి ఈ m2ని ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం, 7ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. m1 by m2 is equal to 2 by 7. సో p పాయింట్ ఏబిని, ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ని 2:7 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. m1:m2 is equal to 2:7. సో p ఏం రాయాలి? p minus 4 comma 6 divides AB line segment in 2:7 ratio. That's it. 8th B question. Find the points of trisection of the line segment joining the points -2, 1 and 7, 4. ఇక్కడ AB ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అనుకుందాం. పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్స్ 2 పాయింట్స్ తీసుకుందాం, PQ. పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే AB లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాయి. అంటే AB 1 ఉంటుంది, PQ 1 ఉంటుంది, QB కూడా 1 ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ని కనుక్కోవాలి, PQని కనుక్కోవాలి. సో P అనేది ఇప్పుడు ఏబిని ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది? P అనేది AP:PBగా డివైడ్ చేస్తుంది. AP:P లైన్, P పాయింట్ PX, Y అనుకుందాం. PX, Y డివైడ్స్ A -2, 1, B 7, 4 in the ratio of PA:PB. ఓకేనా? ఆల్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. PAని 1 అనుకుంటున్నాం, సో PA 1 అవుతుంది. PB ఎంత అవుతుంది? ఈ 1 + 1 2, అంటే PA:PB ఎంత? 1:2. మనకి ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ తెలుసు, m1:m2 రేషియో తెలుసు. సో P పాయింట్ దాని నుంచి కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని x1, y1 అనుకుందాం, ఇది x2, y2 అనుకుందాం. Px, y కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో Px, y is equal to ఫార్ములా ఏంటి? m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus
m2. ఓకేనా, ఇక్కడ m1 అంటే ఎంత 1, x2 7 ప్లస్ m2 2, x1 ఎంత -2 బై m1 ప్లస్ m2 1 ప్లస్ 2 కామా నెక్స్ట్ m1 1, y2 is here y2 is 4 ప్లస్ m2 ఎంత 2 ఇంటూ y1 ఎంత 1 బై 1 ప్లస్ 2. 1 into 7 7 plus 2 into -2 is -4. So I will write -4 by 3. Next 1 into 4 4 plus 2 into 1 2 by 3. Here we will get -3 7 minus 4 3 sorry 3 by 3 comma 4 plus 2 is 6 by 3. 3 ones 3 twos 3 ones 3 ones. So answer is 1, 2. ఇది px, y వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం qx, x, y కనుక్కోవాలి. q పాయింట్స్ని కూడా కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, సో ఫిగర్ని చూద్దాం. q ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది? ఏబీ లైన్ సెగ్మెంట్ని ఏq టు qb లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఏq ఎంత అవుతుంది 1 + 1 2, qb 1 అంటే 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అర్థం q x, y divides a -2, 1 and b 7, 4 in the ratio of aq is to qb. aq is 2, qb is 1. So 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఇది m1, ఇది m2, ఇక్కడ ఇది x1, ఇది y1, ఇది x2, y2. సో ఇప్పుడు qx, y కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, qx, y ఫార్ములా సేమ్ m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1 y2 ప్లస్ m2 y1 బై m1 ప్లస్ m2. ఓకేనా, ఇక్కడ m1 ఎంత 2 ఇంటూ x2 ఎంత, ఇక్కడ x2 7. సో 2 into 7 ప్లస్ m2 is 1 అండ్ x1 is ఇక్కడ -2. 1 into -2 by m1 plus m2 is 2 plus 1 కామా m1 is 2 అండ్ y2 ఇక్కడ ఎంత ఉంది 4 అండ్ y1 is 1. సో y2 4 plus m2 is 1, y1 is 1 by m1 plus m2 2 plus 1. Okay, 2 7s 14, 1 into -2 is -2 by 2 plus 1 3. Next 2 4s 8, 1 into 1 is 1 by 3. 14 minus 2 ఎంత అవుతుంది 12 by 3 comma 9 by 3. 3 ones 3 4s 12, 3 ones 3 3s 9. 4, 3 answer 4, 3. So ఇది qx, y. So therefore points of trisections are P1, 2, Q4, 3. That's it. Next bits 10 marks ki set chesanu. First question, the distance of the point P2, 3 from x-axis is. ikkada x-axis paina value enta vastundi 2 vastundi. So answer is A2. Answer is A2. Next, second question, if the slope of the line is 1, then the angle between the line and x-axis is. Manaku slope formula tan theta kuda vastundi. Tan theta is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, y2 minus y1 by x2 minus x1 value already ఇచ్చారు. tan theta is equal to 1 అని. సో theta ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది tan theta 1 in tan రేషియోలో tan 45 degrees
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో θ ఈజ్ ఈక్వల్ 45 degrees అయినప్పుడు మనకు ఇక్కడ స్లోప్ అనేది 1 వస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? θ 45 degrees. అది కూడా ఏ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ 1, 2 -1, 4 and 7, -k are collinear, then k is. ఇది చేయాలి. ఒక నిమిషం. కొలినియర్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 0 అయితే అది కొలినియర్ అనుకున్నాం కదా. కాబట్టి దాని నుంచి k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రాద్దాం. ఏ ఎంత ఇచ్చారు? 1, 2, b -1, 4, a 1, 2, b -1, 4 అండ్ c ఎంత ఇచ్చారు? 7, c 7, -k అని ఇచ్చారు. c 7, -k. సో c 7, -k. ఈ 3 పాయింట్స్ ఎప్పుడు కొలినియర్ అవుతాయి? ఏరియా ఇది ఈ 3 పాయింట్స్ ట్రయాంగిల్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనుకుందాం. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 0 అయితే ఆ 3 పాయింట్స్ కొలినియర్ పాయింట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఫార్ములా ఈజ్ ½ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ఇది 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. అది 0 అవుతుంది. 0 into 2 0 అయిపోతుంది. సో x1 ఎంత? ఇక్కడ ఇది x1 y1 x2 y2 x3 y3. సో x1 1 into y2 minus y3. y2 4 y3 is minus k. So 4 minus of minus k plus x2 ఎంత? minus 1 into y3 is minus k and minus y1 is 2 plus x3 is 7 and y1 is 2 minus y2 is 4 is equal to 0. So ఇది 1 into 4 minus of minus k is 4 plus k. 1 into 4 plus k is 4 plus k plus of minus 1 multiply minus 1 into minus k plus k minus 1 into minus 2 plus 2 and 7 2s 14 minus 7 4s 28 is equal to 0. Or 7 into 2 minus 4 is minus 2. So 7 into minus 2 is minus 14. Minus 14 is equal to 0. K plus k 2k. 4 plus 2 6. 6 minus 14 is minus 8 is equal to 0. So 2k is equal to 8. K is equal to 8 by 2. 2 1s 2 4s. So k value is equal to 4. This is the answer. So ఇక్కడ ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ a 0,6 అండ్ b 0,-2 ఈజ్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ కనుక్కోమన్నారు. 0,6 b 0,-2. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ a 0,6 అండ్ b 0,-2 ఈజ్. ఓకే, 0,6 b -2, 0. Formula is distance between 2 points AB is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay na? So ikkada x2 minus x1 rendu 0 0 minus 0 whole square plus y2 is minus 2 and y1 is minus 6 whole square. So here we will get 0, here minus 8 whole square. Minus 8 whole square is 8 8s 64. So root 64 is 8. So distance between 2 points A, B is 0,6, 0,-2 is 8 units. And here option B is correct. Okay. Fifth question, the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4 is. అని అడుగుతున్నారు. ఓకే,
A 5, -6, B -1, -4 y-యాక్సిస్ ఈ 2 పాయింట్స్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా, ఈ 2 పాయింట్స్ ద్వారా వచ్చే లైన్ సెగ్మెంట్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో లెట్ P x, y కాదు 0, y బి ద పాయింట్ ఆన్ y-యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, y-యాక్సిస్ పైన ఈ 0, y ఉంది అనుకుందాం. బి ద పాయింట్ ఆన్ y-యాక్సిస్ which divides line segment AB in the ratio m1:m2 అనుకుందాం. ఓకే, ఇన్ ద రేషియో m1:m2 అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఈ m1:m2ని కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏంటి? P 0, y యాక్చువల్లీ అయితే x, y m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇది x1 y1 x2 y2. m1 మనకు తెలియదు, m1 m2 మనకు తెలియదు. ఓకే, m1 ని రాద్దాం. x1 ఎంత? 5 × 5 ప్లస్ m2ని x1 ఎంత? -1 బై m1 ప్లస్ m2, m1 ఇక్కడ y2 ఎంత? -4 5 1 -6 ఇంటూ -4 ప్లస్ m2 ఇంటూ -6 బై m1 ప్లస్ m2. ఇక్కడ P 0, y ఇక్కడ మనకు x కోఆర్డినేట్ 0, సో ఈ 0 = దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో m1 5 ప్లస్ ఇక్కడ m2 ఇంటూ -1 ఇస్ -m2 బై m1 ప్లస్ m2 0 అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే m1 5 minus m2 0 into m1 plus m2 is 0 అవుతుంది. సో m1 5 m2. సో m1 by m2 ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది బై 5. m1 by m2 1:5 అవుతుంది. సో రేషియో ఏంటి? 1:5. సో ఇక్కడ 5th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ 1:5, ఆప్షన్ A. Okay, next 6th question, midpoint between 1, 2 and -7, 4 is midpoint formula ఏంటి? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. ఇచ్చిన పాయింట్స్ A 1, 2 B -7, 4 అనుకుందాం. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోమంటున్నాను. x1 ఇక్కడ ఇది x1 y1 x2 y2. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ x1 is 1, x2 is -7 by 2, y1 is 2, y2 is 4 by 2. So 1 into 1 minus 7 is -6 by 2, 2 plus 4 is 6 by 2. So answer 2 1s 2 3s, 2 1s 2 3s, -3, 3 అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ A is correct, -3, 3. Next 7th question is the points 0, 3, 0, 0, 0, 4 represents. దీన్ని గ్రాఫ్ పైన వేసి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ 0, 3. సో 0, 3 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ 0, 0 అది ఆరిజిన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ 0, 4. 0, 4 ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే అన్నీ ఒకటే లైన్ పైన వస్తున్నాయి. సో ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి? 0, 0, 0, 3, 0, 4 కోలినియర్ పాయింట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఓకేనా, సో ఇది ఆప్షన్ D ఈస్ కరెక్ట్, కోలినియారిటీ. ఓకే,
నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్, ద నియరెస్ట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఈజ్. నియరెస్ట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఈజ్. సో దీన్ని కూడా గ్రాఫ్ పైన వేసి చూద్దాం, మనకు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఆరిజిన్ అంటే 0 0, 0 0కి దగ్గరగా. నెక్స్ట్ 2, -3 ఇచ్చారు. ఫస్ట్ 2, -3 ఇక్కడ వస్తుంది. సారీ, 2, -3 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? 5, 0 ఇచ్చారు. 5, 0 అంటే సారీ, x యాక్సిస్ పైన 5, y యాక్సిస్ పైన 0. 5, 0 ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 2, -1 ఇచ్చారు. 2, -1 ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 1, 3. 1, 3. సో దీంట్లో అన్నిటికంటే దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ ఇది 2, -1. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. 2, -1. ఓకే. 9th క్వశ్చన్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హూజ్ వర్టిసెస్ ఆర్ 9, -9, 8, -2 అండ్ 1, -3 అని ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కో అంటున్నారు. ఓకే. పాయింట్స్ తీసుకుందాం. ఇవి పాయింట్స్, దీని ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోమంటున్నారు. x2, y2, x3, y3. నేను ఫార్ములా ఏకుండా డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. ½ ఇంటూ x1 9, y2 - y3, x1 ఇంటూ y2 - y3, -2 -3 ప్లస్ x2 ఇంటూ y3 - y1, -3 -9 ప్లస్ x3 ఇంటూ y1 -y2, y1 is -9, -2. Okay, 1/2 into -2, -3 is +3, +3 -2 is 1. So 9 into 1 9 plus -3 -9 is +9, 9 - 3 is 6, 6 8s 48. Next -9 -2, -2 is +2, -9 + 2 is -7. So -7 into 1 -7. So ½ into 9 - 7 2, 2 plus 48 50, 2 ones 225. So 25 square units. Option D is correct. Next, if the distance between x, 3, 4, 5 is 2√5, then x is అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఏ x, 3, b 4, 5 ఇచ్చారు. ఏబి డిస్టెన్స్ 2√5 యూనిట్స్ అని ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అంటున్నారు. ఓకేనా. ఏబి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ √x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఇది x1 y1, ఇది x2 y2. ఓకే. √x2 - x1 4 - x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 5 - 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఎంత ఇచ్చారు? 2√5. ఓకే. నేను బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాను. సో 2√5 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √4 - x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 - 3 ఈజ్ 2 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. ఇది 2 to 4, 4 5 20 అవుతుంది. ఇక్కడ 4 - x హోల్ స్క్వేర్, 4 - x హోల్ స్క్వేర్ ఇది a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది. సో a స్క్వేర్ 16 ప్లస్ 2ab -2ab -2 into 4 into x మైనస్ ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ is 4 5 20 అవుతుంది. ఇక్కడ 16 + 4 20 - 8x ప్లస్ x స్క్వేర్. ఈ 20ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. 20 - 20 is equal to -8x ప్లస్ x స్క్వేర్. 20 - 20 0. సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ - 8x is equal to 0 వస్తుంది. ఓకేనా. సో x ఇంటూ ఇక్కడ x కామన్ తీస్తున్నాను. x - 8 is equal to 0. సో x వాల్యూ మే బీ 0, x వాల్యూ మే బీ 8. సో ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ అనేది 0గా ఉండకూడదు కాబట్టి నేను ఆప్షన్ బి తీసుకున్నాను. ఆప్షన్ బి 8.
మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్